کمپلیٹ ہو گئے ہیں، میں اس کی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ پا رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل کی طرف اب جا رہے ہیں۔ تو آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں، اور بھی وہاں پر بہت سارے گھر بنیں گے، لیکن پہلے مرحلے میں 1320 گھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہاؤسنگ اتھارٹی کے انڈر 1320 گھر ہیں، ان کے مالکانہ حقوق لوگوں کو ملنے ہیں، اور انڈر 1320 گھر ہیں، ان کے مالکانہ حقوق لوگوں کو ملنے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ بالکل غریب پسا ہوا طبقہ جس کے بارے میں پہلے نہیں سوچا گیا۔ اس سے پہلے جنیجو صاحب نے سوچا تھا بالکل، لیکن وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا، چل نہیں سکا تھا۔ ان کی نیت تو ظاہری بات ہے بہت اچھی تھی، لیکن سسٹمز اس ٹائم نہیں بنے ہوئے تھے، وہ بھلے مارٹگیج ہو دوسری چیزیں، تو وہ چل نہیں سکا تھا۔ دوسرا بڑا پروجیکٹ جو پرائم منسٹر وہاں پر افتتاح کرنے جا رہے ہیں، وہ او پی ڈی اور جو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے پشاور کے اندر، اس کا او پی ڈی اور دوسرے تمام اس کے اندر نئے ونگز ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل میٹر کی روڈ ہے، یہ ہمیں 8 ہاسپٹل بنا ہے۔ آپ کو میں اس کی تصویریں ابھی شیئر کرتا ہوں پریس کانفرنس کے بعد، تاکہ آپ فائل کر سکیں ان تصویروں کو، اور ڈیٹیلز، اور یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو ابھی دوں گا پریس کانفرنس کے بعد، ان کی تمام ڈیٹیلز۔ آج میں چاہتا ہوں پوری ڈیٹیل میں عباسی صاحب بات کریں، اس لیے میں شارٹ رکھ رہا ہوں اس بات کو۔ تیسرا جو اہم منصوبہ پرائم منسٹر آج جس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں پشاور میں، وہ منصوبہ ہے وائڈننگ جو روڈ ہے پشاور میں، وہ منصوبہ ہے وائڈننگ جو روڈ ہے چترال سے شندور۔ یہ 153 کلومیٹر کی روڈ ہے، یہ ہمیں سی پیک میں بھی سرو کرے گی۔ یہ بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کی یہ روڈ ہے۔ یہ 153 کلومیٹر 153 کلومیٹر کی روڈ ہے، جو چترال شندور روڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ری ہیب کا پروجیکٹ ہے پشاور اور ڈیرہ آدم خیل کا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کل ہی میری مراد سعید صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ پروجیکٹ اگلے چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، بیکاز یہ پچھلے کئی مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ اب جو آخری لیئر ہوتی ہے روڈ کے اوپر وہ پڑ رہی ہے۔ اور یہ ہم نے تیز ترین کام کیا ہے اس روڈ کے اوپر، کیونکہ شہریوں کو بہت تکلیف تھی۔ تو یہ چند ہی مہینوں میں یہ روڈ 35 کلومیٹر لمبا روڈ تھا، اور بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کا یہ بھی روڈ تھا، کیونکہ اس کی بھی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس کے اوپر اب آخری لیئر جو ہے وہ پڑ رہی ہے، اور اگلے چند مہینے میں انشاءاللہ یہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ 3 میجر چیزیں آج پرائم منسٹر صاحب وہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈیفرنٹ پروگرام ہیں، احساس کے، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے، رمضان کے اندر لنگر خانے اور دوسرے، ان کا بھی جائزہ وہاں لیا جائے گا، اور صوبائی جو معاملات ہیں ہمارے، اور اس لیے بھی ان کو دکھ زیادہ ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، سوسائٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہے۔ تو اور اس موضوع سے، اس حرکت سے، اس چیز سے ہمارے پورے کلچر پہ، ہمارے پارلیمانی کلچر پہ، ہمارے میڈیا پہ، ہمارے بچوں کی تربیت پہ کیا اثرات ہیں، میرا خیال وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود سے پتہ ہے۔ باسی صاحب جو ہیں وہ، ان کے بارے میں بتا دوں بجائے اس کے کہ ان کو خود بتانا پڑے، کہ باسی صاحب جو ہیں انہوں نے پٹوہار میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں ابھی تک اپنے اس حلقے میں، اس حلقے کی تاریخ میں اتنا ووٹ کسی کو نہیں ملا۔ اور عباسی صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، میں اور یہ ایک چیز ہمارے میں کامن ہے، یہ اور میں ایک ہی جگہ پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور یہ پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، اور اس لیے بھی ان کو دکھ زیادہ ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، سوسائٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہے۔ تو ایسا پلیز۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ شہباز صاحب نے بتایا کہ کل جو واقعہ ہوا پارلیمان میں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب نے جو وہاں پہ بغیر کسی بڑے میجر ایشو کے غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حرکت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکات کوئی عام آدمی بھی کرے، اس کو میڈیا کو، پولیٹیکل پارٹیز کو
इंटेलिजेंशिया को, दानिश्वरों को, एंकर्स को बुरी तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये माशरे में एक तशद्दुद को प्रमोट करता है। और जो हम पिछले 20-30 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इस माशरे में बर्दाश्त हो, हम मुज़ाकरात से, हम दलील से, हम बातचीत से एक दूसरे का मौक़िफ़ समझे, उसकी बजाय अगर पार्लियामान में उनके पास जूता था तो वो दिखाया, उन्होंने मारने की कोशिश या बात की। बाहर जब उन पे बात होती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वज़ीर आज़म साहब का ये कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो मैं उसके बदले में 10 गालियाँ दूंगा। वज़ीर आज़म साहब का ये कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो मैं उसके बदले में 10 गालियाँ दूंगा। मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा मैं उसको 10 थप्पड़ मारूंगा। आम आवाम का एहतजाज जहाँ होता है वहाँ वो लोगों के पीछे भागता है उनको लाते मारने के लिए। ऐसे लोग अगर ईवान में बैठे होंगे, नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तो मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त का कल्चर होगा। मुझे जहाँ मेरी मर्जी का फैसला नहीं मिलेगा, चाहे वो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, एसी है, डीसी है, कोई अदालत है, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मेरे हाथ में जूता है, मेरे हाथ में पत्थर है, मेरे हाथ में कोई डंडा सोटा है या असला है, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि मेरे तरीके से करो, वरना मैं नहीं चलने देता। इससे मुआशरे पे बहुत मनफी असरात होते हैं उन लोगों के कि जो आला ओहदों पर फायज होते हैं। कारकुनान इस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उनको क्या मैसेज है? मैं बताना चाहता हूँ कि पोठवार और कौसार में हम इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तहजीब के अंदर रह के हम इख्तलाफ भी करते हैं, इख्तलाफ राय भी करते हैं, बात भी करते हैं, सुनते भी हैं। हमारा 492 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हुआ, एक जगह भी कोई तू तकार भी नहीं हुई, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई पत्ता भी नहीं टूटा सारे प्रोसेस में। तो ये आदमी, मैं कौम से, स्पीकर साहब से, पार्लियामान से और जिन्होंने इस चीज़ से इसको हद तक समझा है, उनसे पोठवार और कौसार की तरफ से माजरत चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए कि ये जो ये रविश है, इसको कंडेम करने के लिए तमाम एंकर पर्सन से बात करता हूँ कि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, ये नहीं कि आपको कोई चीज़ सूट करती है, ये चीज़ माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह है, कारकुनान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। और वो फोरम जहाँ फैसले होते हैं और फैसला साजों के लिए उनका फैसला अमल दरामद करने के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आज हम देखते हैं कि मुआशरे में जब आपकी बात ना मानी जाए, लोग रास्ते रोकते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लोग मोटरसाइकिल जलाते हैं, लोग थानों पे हमले करते हैं। इसके पीछे कोई वजह है, और वजह ऐसे ही लोग हैं जो इस माशरे को एक तशद्दुद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी से कि किसी फोरम आने से पहले स्पीकर साहब से माफ़ी मांगे, पार्लियामान से, जो पार्लियामान इस जमहूरियत का, जमहूरी निज़ाम का मेंबर और महराब है, और स्पीकर उस पूरे कौम की सियासत का, जमहूरियत का और जमहूरी इदारों का एक इमाम है। उसको इस तरह धमकी देने से जो एक इदारों की तज़हीक हुई है, वोट के तकद्दुस की बात करने वाले, वोटों का मंबा और मेंबर पे बैठे हुए आदमी की अगर तज़हीक करेगा, अगर पूरी कौम नहीं बोलेगी तो ये रविश चलती जाएगी और माशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का एलिमेंट आएगा। यही तशद्दुद फिर घर में होता है, जो घरेलू तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। वो क्या कि आप मेरी बात नहीं मानोगी या मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो आप मुझ पर हाथ उठाओगे या मैं आप पर हाथ उठाऊंगा। ये मुआशरे के लीडर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ख़ानदान के अंदर भी तशद्दुद होगा, मुआशरे के अंदर भी तशद्दुद होगा, बरादरियों में होगा, जिरगों में होगा, अदालतों पे होगा, हर उस फोरम पे होगा। लिहाजा इसको कंडेम करना पूरे मुआशरे का ये फ़र्ज़ है। मैं स्पीकर साहब से कहता हूँ शाहिद खाकान साहब पे पाबंदी लगाई जाए, जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे उनको असेंबली का फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। मैं शाहिद खाकान से कहता हूँ कौम से माफ़ी मांगे। मैं इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग, पहले नून लीग से ये तकाजा करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि शाहिद खाकान को नुमाइंदगी से और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हटाया जाए, जब तक वो इस रवैये, इस रविश से, इस गैर जमहूरी, गैर अखलाकी रविश से माफ़ी ना मांगे। मैं पीपल्स पार्टी और दूसरी मजहबी जमातों से भी तकाजा करता हूँ इनके साथ कोई डायलॉग ना किया जाए। पीपल्स पार्टी जो जमहूरी कदरों की, जमहूरी नॉर्म्स की बात करती है, क्या ये जमहूरी नॉर्म है कि स्पीकर अगर आपको बुला रहा है कि आप माइक पे जाएं और आप जाके स्पीकर को मारने के लिए दौड़ते हैं? अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है पीपल्स पार्टी ने, जब शाहिद खाकान ने आपको एक शो काज नोटिस दिया तो आपने उसको फाड़ के फेंका, ठीक है। मदनी वाले अफराद के लिए जलो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान